ಆ ರಾಜ್ಯಾಧಿರಾಜನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತನನ್ನು ಬಯಸೋಣ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ. ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೂಗೋಣ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಯಾವ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಬೇಡ. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಗತಿ ಇದೆ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ
మాకు చాలయా. యేసయ్యా యేసయ్యా నీ నామము నాకు చాలయ్యా. 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 యేసయ్యా तेरी आराधना ऐ जिंदा खुदा, Yes, oh Jesus. ए आने वाला खुदा तेरी आराधना, Yes. तू जिंदा खुदा है, तेरी दया सदा की, आने वाला है हमें लेने के लिए. King of Kings, Lord of Lords, we honor you, Lord, in this place, O God, Master. Thank you for your presence, O Lord. Yes, oh Jesus. Spirit of God, just want to thank you for leading us. Yes. Thank you for guiding us, O Lord, Master. Yes. Thank you, Father God. We surrender, O God, everything into your hands, O God. Nothing of us, O Lord, Master. This morning, O Lord, it's all about you, O Father. In our lives, O God, in our families, O God. In our jobs, O God, Master. In our businesses, O God, Master.
Only you must be increased, O Lord. Let your glory, O God, Master, shine through us, O Lord. Let's go, Master, wherever we go, Lord, Master. Help us, O God, to shine for your glory, O Lord. Make us, O Lord, a light to this earth, O Lord, Master. A salt, O God, Master. Thank you, Jesus. The risen one, just want to thank you for your cross, for your crucifixion, O Lord. Heavenly Father, this morning, O Lord, Master, we give you all the glory, all the honor, O God. All the praise and the worship, O Lord, Master. In Jesus' name we pray, O Lord. Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. "Where did this man get these things?" they said. They asked, "What's this wisdom that has been given him, that he even does miracles? Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us?" And they took offense at him, the Bible says. ಆತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು. ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬಂದರು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಸಭಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು, ಇವನಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವು? ಇವನು ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಜ್ಞಾನವೇನು? ಇವನ ಕೈಯಿಂದ ಇಂಥ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುವುದೇನು? ಇವನು ಆ ಬಡಿಗನಲ್ಲವೇ? ಇವನು ಮರಿಯಳ ಮಗನಲ್ಲವೇ? ಯಾಕೋಬ, ಯೋಸೇಫ, ಯೂದ, ಸೀಮೋನ ಇವನ ಅಣ್ಣನಲ್ಲವೇ? ಇವನ ತಂಗಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಂಡರು. Mark chapter 6. ಮಾರ್ಕ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ The people asked, "Isn't he the carpenter?" ಆದರೆ ಆತ ಬಡಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And what is different here in Matthew? ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ What is different? ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? What did the people say? ಜನರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? What did they ask different? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಂಗತಿ ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು? Somebody. ಯಾರಾದರೂ They said, "Isn't he the carpenter's son?" ಈತನ ಬಡಗಿಯ ಮಗನಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Let's read from Luke 2, ಲೂಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. verse 40. 40ನೇ ವಚನ. ಆ ಬಾಲಕನು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾದನು ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯವಿತ್ತು. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Let's continue to read from 41 to 48. Every year his parents went to Jerusalem for the feast of the Passover. When he was 12 years old, they went up to the feast according to the custom. After the feast was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. Thinking he was in their company, they traveled on for a day. Then they began looking for him among their relatives and friends. When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple courts, sitting amongst the teachers, listening to them and asking them questions. Everyone who heard him were amazed at the understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. His mother said, "Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you," they said. ಆತನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಆತನು 12 ವರ್ಷದವನಾದಾಗ ಅವರು ಹಬ್ಬದ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಹಬ್ಬದ ದಿವಸಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಬಾಲಕನಾದ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆತನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಆತನ ಯಾತ್ರೆಯವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ
ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆದು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಚಿತರವರಲ್ಲಿಯೂ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕಾಣದೆ ತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. 3 ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡರು. ಆತನು ಬೋಧಕರ ನಡುವೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಅವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆತನು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದರು. ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿಯು ಕಂಡ, ನೀನು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಿ? ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ತಳಮಳಗೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು, And he was taken to Jerusalem. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. And his parents took him there. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. But in all the friends and the relatives, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ, in all the crowd, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ one of the best parents, ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, the parents who God himself chose amongst every human being to be the earthly parents of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಹಲೋಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. They forgot Jesus. ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು. Jesus was left behind. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು. The Bible says for 3 days they went searching. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ 3 ದಿನ ಅವರು ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. 3 hours your child is missing. 3 ತಾಸು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕಾಣದೆ ಹೋದರೆ Imagine the pain, imagine what you go through. ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. They were amazed when they heard not his questions, when they heard Jesus' answers at the age of 12. ಅವರು 12 ವರ್ಷ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. Let's go back and see ಹಿಂತಿರುಗಿ how these parents would have brought up Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Joseph was the earthly father of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯೋಸೇಫನ ಇಹಲೋಕ ತಂದೆ ಆತನಾಗಿದ್ದನು. But in the Bible there's not much about him. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. But just imagining as parents, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. wow, how they would have enjoyed their parenthood with Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಆನಂದಿಸಿರಬಹುದು. He is the example, no, to every child, every youth, the way he obeyed his parents. ಹೇಗೆ ಆತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಧೇಯನಾದನೆಂಬುದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ಆತನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಆತನಿದ್ದನು. Joseph was a carpenter. ಯೋಸೇಫನ ಆತನ ಬಡಿಗೆ ಆತನಾಗಿದ್ದನು. We don't know if he was working on wood, he was working on stone, masonry, no, maybe whatever, but he was working on something. ಆತನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆತನ ಬಡಿಗೆ ಆತನಾಗಿದ್ದನು. And in his busy time, ಆತನ ವ್ಯಸ್ತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ he sure would have invested time in the Son of God. He sure would have invested time in Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದನು. Nothing much is written about Jesus from 13 years to 29-30 years. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 13 ವಯಸ್ಸಿನ 29 ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. Last night I was praying and I was preparing. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ Then my children are asking me, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, Daddy, you're editing? ತಂದೆ ನೀವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ I said, ಎಂಬುದಾಗಿ. no, editing is over on Thursday. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅದು ಗುರುವಾರದ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, I'm preparing for tomorrow. ನಾಳೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. But I understood one thing when they asked me that question. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. They were trying to ask me, do you have time for us? ನಮಗಾಗಿ ಸಮಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. So I kept my Bible aside. ಸತ್ಯವೇದ ಬದಿಗಿಟ್ಟು I told them, come, I'll tell you some jokes. ಕೆಲವು ಜೋಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬನ್ನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. I asked them some funny riddles. ಒಂದು ಹಾಸ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. And they just enjoyed that time. ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು. Maybe 5-10 minutes I spent with them. 5-10 ನಿಮಿಷ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆನಂದಿಸಿದೆ. You know, children long for that. ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. We cannot get so busy ನಾವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಸ್ತವಾಗುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ and neglect our children. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. Joseph sure was not so busy. Even though he was busy, he was a learned man. He would have spent a lot of time teaching Jesus, training Jesus, answering all his questions. ಯೋಸೇಫ್ ಭಾಷೆ ಗಳಿಸಿರುವಾಗ ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಆತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. I believe Joseph and Mary were the most righteous,
most obedient people on earth at that time because God chose them. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫ್ ಮತ್ತು ಮರಿಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹಳ ಒಂದು ದೀನರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. God chose a father for his son on the earth, an earthly father. ಇಹಲೋಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು. But you know what Joseph must have said? I wasn't his father. ನಾನು ಆತನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. He was my father. ಆತನ ಮಾತನ ತಂದೆ. Imagine Mary and Joseph carrying God, carrying Jesus in their arms. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಯೋಸೇಫನ ಮೇರಿ ಆತನ ಕೈಗಳು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು Such a blessed couple there. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. I want to encourage every parent today. ಇದರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. In the crowd, ಜನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ, in the festival, ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, in the celebration, ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, don't you forget your children behind. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. Be with them. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿ. Spend time with them. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. Today children have passwords. They have passwords on their mobiles, on their laptops. ಅವರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. Believe me, they're the strongest passwords. You cannot break them. ಆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ? I think 20 of you in the church know my password. 20 ಜನರಿಗೆ ಇವರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. But some people you cannot even guess their passwords. ಕೆಲವರು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Always locked up in their rooms. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ರೂಮ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. Studying. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, Pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. Hello parents. Spend time with them. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. Maybe they're not in the temple like Jesus was when you left them. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ದೇವಾಲಯದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Maybe they're doing something else which is not pleasing God. ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಬಹುದು. I was listening to a short video. ಚಿಕ್ಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. It was a funny video but a lot of meaning in it. ಅದು ಹಾಸ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. This lady said, in our time when we were young, ಆ ಸಮಯ ನಾವು ಯೌವನಸ್ಥರಾಗಿರುವಾಗ the toilet was only a toilet. ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. Nothing else was there. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. Today it is attached with everything else. Toilet, bathroom, makeup room, everything in the bathroom now. ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಬಾತ್ರೂಮ್, ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ. Most of the children spend a lot of time there. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. I may be telling you some things very straight, parents and children. ನೇರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Don't forget your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡಿ. Don't think they are with the Lord all the time. ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. Don't imagine they are studying all the time. ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. If you will pray with them every day, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ their privacy time will reduce. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. How obedient Joseph was to God. ದೇವರಿಗೆ ಯೋಸೇಫ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. And 4 times the angel spoke to Joseph. 4 ಸಾರಿ ದೇವದೂತರು ಯೋಸೇಫನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. And that too in a dream, the first time. ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. Because the messenger was sent from God. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. He obeyed. ಆತನ ವಿಧೇಯನಾದನು. Even Mary, ಮೇರಿ ಕೂಡ she obeyed the Lord. ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಧೇಯರಾದರು. Jesus asked his mother, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದರು, why were you searching for me? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Don't you know I had to be in my father's house? ನಾನು ತಂದೆ ಮರಿಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು They ಕೇಳಿದರು. didn't understand then what Jesus was saying to them. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. Look at what Jesus does in the very next verse. ತಿರುಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. He went down to Nazareth with his parents. ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. The Bible says ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ that he was obedient to them. ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. Are we obedient to God? ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೀರೋ? Are we obedient to our parents? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೀರೋ? Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. ದೇವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆತನ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬೆಳೆದನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. I want to speak to the parents this morning. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Don't be so busy earning. ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರಬೇಡಿರಿ. थोड़ा समय बच्चों को भी दो. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡಿರಿ. Invest time with your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. They are big enough, they know more than me, they teach me everything today. Hello? No. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಡಿ.
time with your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. Fathers, ತಂದೆಗಳೇ, spend time with your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. 17, 18 years, we see the Bible is silent about Jesus. What happened? 17, 18 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಾಗಿತ್ತು. After chapter 2, we go to chapter 3. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ And when we read Luke 3, chapter 23 in the beginning, ಲೂಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ you know what the Bible says? ಸತ್ಯವೇದನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದನು. Himself was about 30 years old when he began his ministry. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ 30 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದನು. These years are known as silent years, unknown years. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ವರ್ಷಗಳು. Maybe his father was teaching him his business, carpentry. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಆ ತಂದೆ ಒಂದು ಬಡಗಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. Have you seen a carpenter's hands? Closely, anybody? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಡಗಿ ಕೈಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಿರೋ? This is a part-time carpenter. My hands have become a little rough. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. I love wood. ಅವರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. I find any log, I'll buy it, I'll bring it home, I'll polish it, I'll carve it, I'll do what not. I love to work with wood. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. My dad used to do it too. ಅವರ ತಂದೆಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. And let me tell you, it's not easy. ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ. You will hammer your fingers sometimes. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅದು ಜಜಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. When you're chiseling, ನೀವು ಹೊಡೆಯುವಾಗ hitting the chisel, you'll hit your finger. ನೀವು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಕೈ ಕೂಡ ಹತ್ತಿಪಡುತ್ತದೆ. When you're drilling a hole, you will drill your feet, your toe. ನೀವು ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಕೂಡ ಹತ್ತುತ್ತದೆ. I have the marks on my feet. ಇವರ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತುಗಳಿವೆ. It's not easy. ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ. I believe he was learning from his father ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದನು. to work with wood. ಕಟ್ಟಿಗೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Those same hands would one day be nailed on that big tree, that wood. ಅದೇ ಒಂದು ಕೈಗಳು ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. Those same little hands were being trained to be tough and strong. ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕೈಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರೆದರು. Nothing much is written about Joseph. ಯೋಸೇಫನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ. But I believe he really trained Jesus. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ. That's why God gave him as an earthly father. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಇಹಲೋಕ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. God could have sent Jesus to a palace and come like a king. ಆತನು ಒಂದು ದೇವರು ಆತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜನಾಗಿ ಒಂದು ಅರಸರನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. He sent him in a lowly manger. ಆತನು ಚಿಕ್ಕ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. To a carpenter's house. ಆ ಒಂದು ಬಡಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಆತನು ಕಳಿಸಿದನು. You see in the Bible the people made fun of him. ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜನರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. Carpenter का बेटा है. ಆತನ ಬಡಗಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ये carpenter है. ಆತನ ಬಡಗಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. God himself said when he grew up, ದೇವರ ಆತನ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಆತನು ಹೇಳಿದನು, you will not be honored in your hometown. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು you will not be honored. ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು. We read Jesus left. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಬೋಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. When people rejected him, ಜನರು ಆತನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. when they spoke bad about his profession, his father's profession, ಆ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. Jesus left. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ He ಹೋದರು. left his hometown. ಆತನ ಸ್ವಂತ ಊರನ್ನು ಆತನು ಬಿಟ್ಟು He ಹೋದನು. went few miles away to close by. ಕೆಲವು ದೂರದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೋದನು. The shortest verse in the Bible. ಸತ್ಯವೇದ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Which is the shortest verse in the Bible? ಸತ್ಯವೇದ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಚನ ಏನಾಗಿದೆ? ಯಾವುದಾಗಿದೆ? Jesus wept. ಯೇಸು ಅತ್ತನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Just 2 words. ಎರಡು ವಚನಗಳು. And I was thinking this morning, ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. the saddest 2 words in the Bible. ಸತ್ಯವೇದ ದುಃಖಕರವಾದ ಒಂದು ವಚನಗಳು. When I was reading today, ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. was when Jesus left. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದನು. Don't get me wrong when I'm telling you Jesus left. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವವರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. I know you want to stand up and tell me something now. ಈಗ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. I know you want to say he will never leave me, he will never forsake me. ಆತನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ತೊರೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Till the end of the ages he has promised he will be with me.
ಆತ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? Yes, Jesus said that. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. But when He's talking to you, ಆತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, when you're seeing the miracles happening in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯ ಆಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಾಗ, but you don't give time to Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡದೇ ಇರುವಾಗ, You as parents don't give time for Jesus. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮಯ You as children, you don't have time for Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ಸಮಯ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರುವಾಗ, You're so busy on social media. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಇರುವಾಗ, It's good to be busy if you're spreading the word of God. ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಸ್ತವಾದದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Just check your lives, people. ದೇವಜ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Every church. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯು, Are you so busy building your kingdom? ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬಹಳ ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Are you and I so busy singing our own songs ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಕಾರ್ಯ that we ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. have forgotten to sing the songs of God? ದೇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Are we still worshiping God when He is left? ಆತನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರೋ? I like what someone said just a few days back to me. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I've thrown my guitar now. ನಾನು ಗಿಟಾರನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. I've given up to somebody for some time. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. बहुत हो गया गिटार का. ಗಿಟಾರ್ ಬಹಳವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. I'm spending time with the Lord. ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Hello musicians. ವಾದ್ಯಗಾರರು ಕೇಳಿಸಿ, Worship team. ಆರಾಧನಾ ತಂಡ, Are you spending too much time with your instruments? ನೀವು ವಾದ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀರೋ? Is it time to throw them aside and spend time with Jesus? ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. I'm not here to hurt you. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದುಃಖಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲ. The Lord is speaking to me as well. ದೇವರ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಆತನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Sometimes we can get very lost into what we love. ನಾವು ಯಾವ ಸಂಗತಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ ಅದರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. When we made the song Yeshu Naam, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಾಗ I was 7 feet tall. ಅವರು 7 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Pride had got into me. ಒಂದು ಗರ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. धीरे धीरे एक साल हुआ. ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Don't get so swollen. Let your heads not get so swollen that you come in between God and worshiping yourself and your talents. ನಿಮ್ಮ ತಲಾಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. I like what Jesus did here. ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. He left. ಆತನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು. He went to places where people were hungry for the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹಸಿದವರ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಆತನು ಹೋದನು. People were hungry for Him. ಆತನಿಂದ ಹಸಿದವರ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಆತನು ಹೋದನು. I was just thinking about Joseph. ಯೋಸೇಫನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Can you and I do what Joseph, the earthly father of Jesus, did? ಯೋಸೇಫನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. He agreed to be married to Mary even after she was found pregnant. ಅವರ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೇರಿಯನ್ನು ಯೋಸೇಫ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾದನು. He obeyed God. ದೇವರಿಗೆ ಆತನ ವಿಧೇಯನಾದನು. Joseph loved Mary so much. ಯೋಸೇಫ ಮೇರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. The Bible says ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ he cared a lot for her ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. because the Lord told him ಕರ್ತನು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು that she will give birth to Jesus ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ and ಹೇಳಿದನು. He will save the world. ಆತನು ಲೋಕ ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. You know, Joseph stayed away from Mary till Jesus was born. He was married to her, but he was away from her. ಆತನ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಅದು ದೂರವಾಗಿ ಆತನಿದ್ದನು. I searched a lot in the Bible, can't find much about Joseph. ಯೋಸೇಫ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕುವಾಗ ಏನೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. Maybe Joseph the carpenter, maybe he died even before Jesus started his ministry. Worked hard, many years with sharp tools. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು. To be known as a carpenter. ಆತನ ಬಡಗಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. So he knew what hard work was. ಆತನ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. It sure must have helped him when he had 12 disciples. 12 ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬರೆದನು. Maybe he saw them as different tools as in carpentry. ಆತನ ಬಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. Maybe some he had to chisel and take away
things from their lives. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ, Maybe some he had to hammer. ಕೆಲವರನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, Maybe some he had to make holes in their lives so all the filth from their lives gets out of them. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೋರುವ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ He trained them so well, ಆತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. just like his father trained him, ಅವರ ತಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ, just like his earthly father trained him, ಇಹಲೋಕ ತಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆತನಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟ ಅದೇ just ರೀತಿಯಾಗಿ, like his father in heaven trained him. ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ He trained the disciples, ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. made them strong. ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡಿದನು. The other disciples, they gave their lives for Jesus. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. The Lord wants to use each one of us. ಕರ್ತನೆಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. He's still seated on the throne. ಆತ ಈಗಲೂ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. He's waiting for you to say, yes, Lord, here I am. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Use me, Lord. ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು. But before he uses you, ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ he will use all his carpentry skills. ಆತನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಆತನು ಉಪಯೋಗ He'll make you ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. smooth. ನಿಮಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ He'll remove ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. all your crooked ways. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೊಂಕಾದ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ He will nail you where you have to be nailed and say, no, this you cannot do. ಎಲ್ಲಿ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಆತ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Be very painful. ಅದು ನೋವಾಗಿರಬಹುದು, It will be very painful. ಅದು ಬಹಳ ನೋವಾಗಿರ್ತದೆ. People, are you willing to be used by God? ನೀವು ಜನರ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರೋ? People, are you willing to be that wood for God to use and carve for Him? ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Are you willing to be designed by God? ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರೋ? Or are you busy building your own lives? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದೀರೋ? If He is working in me, ಆತನೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ He can work in anyone's life. ಆತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜೀವಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. I thought I was the most filthiest man on the earth. ಈ ಲೋಕದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I thought I was the worst of sinners. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I thought the wood I am cannot be used by God. ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. I thought I'm all rotten. The wood is all gone. It's gone. It's of no use. ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But I was so wrong. ನಾನು ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದೆ. He found me. ನನ್ನ ಆತನು ಹುಡುಕಿದನು, He took me. ನನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು, He called me by name. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಆತನು ಕರೆದನು. He changed the wood in me. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ಆತನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು. People, are you willing? ಜನರು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. It's not easy. ಅದು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ. All the things you like to do before you cannot do now. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನೀವು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Are you willing, people? ಜನರು ನೀವು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. Are you willing to follow Jesus? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. The way He wants you to love Him. ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. Many people love Him just outside. ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Full of love outside the house. ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರೀತಿ Such ಆಗಿರುತ್ತದೆ. a nice person. ಅದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. But the worst person at home. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಕರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನಾಗಿದ್ದನು. You do not care for your wife. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಳಜಿ You do ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, not care for your children. ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Only bossing around at home. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಆಗಿ ಆತ ಇರುತ್ತಾನೆ. No word of God at home. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Only word of God to the world outside or on social media, Facebook, WhatsApp. Only God's word. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. But inside the house, ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ friend of Satan. ಸೈತಾನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. If there's anyone here, ಯಾರದಿರುವುದಾದರೆ, if there's anyone here online, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾರದಿರುವುದಾದರೆ, time for you to change. ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Time for you to give your lives to the carpenter. ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಒಂದು ಬಡಗಿಗಾಗಿ ಸಮಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ. Time for you to give your lives to Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. Do not show off and put on a pretense that you love God outside. Start it from your home. ನೀವು ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. Spend time with family. ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. Love them because God has given them to you. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅದರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವಿರಿ. Somebody somewhere is being spoken to by the Lord this morning. ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ದೇವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Somebody is being spoken to this morning. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿ ಯಾರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He said, in the sight of God, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ parents ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು are responsible for training of their children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. God is going to hold them responsible. ದೇವರು ಆತ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I want to give a few suggestions to you Christian parents, he said. ಕ್ರೈಸ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. This is not from Glenn, this is from Billy Graham. ಇದು ಗ್ಲೆನ್ ಅವರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅವರಿಂದ ಆಗಿದೆ. First he said, ಮೊದಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, take time with your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Your children not only require a great deal of your time, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, but they long and hunger for you to spend time with you. ನೀವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆ ಅವರ ಹಸಿವುಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. When I was reading this, I stopped preparing and I spent time with my children last night. ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋದೆ. Just to tell you all today, ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, make time for your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. God has given you them. ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. He will hold you responsible. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. The second point he said, ಎರಡನೇ ಅಂಶ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, give your children ideals for living. ನೀವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿರೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Teach them moral and spiritual principles of life. ದೇವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Show them. Only then they will have genuine satisfaction in life. ನೀವು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ದೀನರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. I like the third point. ಮೂರನೇ ಅಂಶ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, Set your children a good example. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ. Many parents preach to their children, ಅನೇಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ but do not set a good example. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Many of us parents, ಅನೇಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು you tell your children, pray, read the Bible. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Do you pray? Do you read the Bible? ನೀವು ಓದಿ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. Now today when somebody calls ಇದನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೆಯುವುದಾದರೆ and you'll give your child the phone and say, tell them daddy is busy. ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ತಂದೆ ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. You make your children lie to people. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ. I pray in Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. When people call for you, ನಿಮಗೆ ಜನರು ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ your children should tell them the truth. ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. You know what they should say? ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು? Daddy is praying. ತಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, Mommy is reading the Bible. ತಾಯಿ ಸತ್ಯವೇದನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They'll call you back. ಅವ್ರ ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Hello parents. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Spend time with the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. Don't just read one chapter and close and forget him for the whole day. ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿ ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. Spend time with the word on your knees. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಿರಿ. Even parents to be. ಯಾರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ the Lord is speaking to them today. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Spend time, let your children see what you do. Only then they will do what you do. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿರೋ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Spend time with them. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. The fourth point Billy Graham said, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಬಿಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, plan activities for your children at home. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Plan things together as a family and make the home so interesting and delightful that your children will want to stay at home. ನೀವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾಡಿ ಆಗ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. When the father comes home, ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ the children will leave the TV room and they will go to their room. ಅವರ ಟಿವಿ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. They're scared of the father. ತಂದೆಗೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. Come on, fathers, don't do this. ತಂದೆಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. Let them enjoy themselves at home. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವ ಹಾಗೆ Let them not go searching for happiness and satisfaction outside the house. ಮನೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವುದವರು ಬೇಡ.
Spend time when you come home, they should come and say, hello daddy, hi dada, how are you? You brought something for us. That's their number one question. What did you bring for me today? ತಂದೆ ಬರುವಾಗ ಹಲೋ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಥದ್ದರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. Make your home a beautiful place for your children to live in and to enjoy with you. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Those are very quiet years, silent years. ಅನೇಕ ನಿಶಬ್ದವಾದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು. Nobody will know about this. Only you, your family, your children in the house. Like Jesus, we don't know about Jesus. What happened? I believe he was enjoying himself in the house. ನೀವು ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಶಬ್ದವಾದ ವರ್ಷಗಳ ಆನಂದಿಸಿದನು. Fifth, discipline your children. ಐದನೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೋಡುವ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿರಿ. The devil's philosophy is do as you please. ಸೈತಾನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸಿರಿ. Children are going to be in society, what they are in home. ಸಮಾಜ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಹೊರಗೂ ಇರ್ತಾರೋ. The Bible from Genesis to Revelation teaches that parents ought to discipline their children. ಸತ್ಯವೇದ ಆದಿಕಾಂಡದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. The last point of Billy Graham, number 6. ಆರನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, teach your children to know God. ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿರಿ. Bring them up in church. ಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. Very seldom do parents have trouble with children when the Bible is read regularly in the home. Grace is said at the table and family prayers take place daily. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸತ್ಯವೇದ ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿರಿ. What he's saying is, if you will read your Bible regularly at home, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಿರಿ. have your family prayers every day. ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Don't tell me your parents are in another state, you're in another state. You have the phone. Call them. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿಬೇಡಿ. I'm all alone, I cannot have family prayer. No, you can have, I'm telling you. ಒಬ್ಬಂಟನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. For friends, you can have conference call on video. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. कैसा है बे? अच्छा है. For that you have time. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ? क्या नया कपड़ा दिया? ये मस्त है शू. All this you have time. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿದೆ. But have you forgotten your parents? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Hello, I'm talking to somebody here. ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? When you grow up, ನೀವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ don't forget your parents. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡಿ. Call them regularly. ಸತತವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. Speak to them on a video, on a conference call. Pray together as a family with them. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ. Most trouble from teenagers comes from children reared in homes where prayer is neglected, the Bible is never opened, and church attendance is irregular. This is what Billy Graham said. ಯವನಸ್ಥರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ಸತ್ಯವೇದ ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುವ ಸಭೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Request you all to rise up to your feet. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. I know. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. I know Jesus has spoken to you. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನೆಂಬುದಾಗಿ. Please do not waste precious moments. ಅತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳೆಯಬೇಡಿರಿ. I'm begging you people. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜನರೇ. I'm folding hands and requesting you. ನಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Do not play with God anymore. ಇನ್ನು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಆಟ ಆಡಬೇಡಿರಿ. If you can close your eyes. ನೀವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, if you want to kneel down, ಮೊಣಕಾಗುರಬೇಕಾದರೆ, you want to go prostrate, ನೀವು ಒಂದು ಉದ್ದವಾಗಿ ನೀವು ಬೀಳಬೇಕಾದರೆ, you want to cry out to God, ನೀವು ಆತನ ಮುಂದೆ ಕೂಗಬೇಕಾದರೆ, do something today. ಏನಾದರೂ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. Let the Lord hear your cry today. ಈ ದಿನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. People, ದೇವ ಜನರೇ, I request family too, if you can be together. ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. If you're far away from your mommy or daddy here, only go meet them, go stand next to them. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಿ. Sham is going back. I love you, Sham. Thank you, Jesus. Very obedient. Go to your family. ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. Isaac is left alone. He says they're coming back. People, take care of your family. ಕುಟುಂಬದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Love your parents.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. Maybe you should hold them and hug them and say, I love you. ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು Come on, go ahead. Tell your mother, tell your father, tell your sister. Maybe you've not done it before for a long time. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Take care of your family. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿರಿ. As we sing this beautiful song the Lord has put in Babu's heart, ಬಾಬು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. cry out to the Lord. ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡೋಣ. Cry out to Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಮೊರೆ ಇಡೋಣ. Yesaya, Yesaya, Ninna nama nanage sakaiya. Yesaya, Yesaya, ನಿನ್ನ ನಾಮ ನನಗೆ ಸಾಕಯ್ಯ. యేసయ్య, యేసయ్య, ನಿನ್ನ ನಾಮ ನನಗೆ ಸಾಕಯ್ಯ. Yesaya, Yesaya, ನಿನ್ನ ನಾಮ ನನಗೆ ಸಾಕಯ್ಯ. Yesaya, Yesaya, ನಿನ್ನ ನಾಮ ನನಗೆ ಸಾಕಯ್ಯ. నీ రక్తము నాకు చాలయ్యా. ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ. నీ ప్రేమ నాకు చాలయ్యా. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಾಕು ಕರ್ತನೇ. Tell them people your love is enough, Lord. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಾಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. You are all that I need, Lord. ನೀನೊಬ್ಬ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. నీ రక్తం నా కుటుంబం పైన ప్రభువా. ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವಜನರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Your blood over my family, ನಿನ್ನ Lord. ರಕ್ತ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. No evil shall come. ಯಾವ ಒಂದು ವೈರಿ ಬರುವುದು ಬೇಡ. The enemy will not have my family. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವೈರಿ ಬರುವುದು ಬೇಡ. Because your blood is over my family. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ Our church claim it in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ಸಭೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Yesaya, Yesaya, నీ నామం నాకు చాలయ్యా. Yesaya, Yesaya, నీ ప్రేమ నాకు చాలయ్యా. Yesaya, Yesaya, నీ ఉంటే నాకు చాలయ్యా. Yesaya, 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 Yesaya,
ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. You're more than enough, God. ನೀ ನಮಗೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನೀನೇ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. Cover our families with your blood, God. ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚು ಸ್ವಾಮಿ. Not just by words, Lord, ಬರೀ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, but by action. ಆದ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ. We are willing to be broken, to be nailed, to be smoothened, to be carved by you, Lord. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮೊಳೆ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. We do not want to be pretenders of loving you, Lord. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ We want to be true worshippers of you, the living God. ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು ನಿಜವಾದ ಆರಾಧಕರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. I pray in Jesus' name ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ that each one of our families ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು will have more of Jesus. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಹಾಗೆ, Or may I say only Jesus. ಬರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, May only the love of Jesus ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ dwell in our homes ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು and spread and catch the fire across Belgaum city and every city wherever you are. ನಮ್ಮ ಬೆಗ ಪಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹರಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. People, as we go back home, ಜನರು ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ remember what the Lord has spoken to us. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Let's be obedient to His word. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ. Parents and children, let's love each other with the love of Christ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Let's not get lost in the world, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅವರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗದಂತೆ but spend time with each other ಒಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ. in Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ And may many, many more families ಅನೇಕ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು be added into His church. ಆತನ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡಲಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen. Grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, sweet communion of the Holy Spirit, be with us all now in the coming days and forever. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯು, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಇವತ್ತು ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.